जय भीम, जय गुरुदेव, नौ बुधाए। अज के प्रोग्राम में आप जी का स्वागत है। साझिया विचारों का मकसद होंदा है कि असी किसी विषय ते गल करिए जिहड़ा साडा आउटकम असी करना हुंदा वो ये है कि साडे समाज नूं इस गल तो की हासिल हो सकता है। विचार का मतलब यही है। अज का विचार करना है कि डिज़ायर जिहड़ी चाहत आ, चाहत जिहड़ी हैगी आ वो जरूर होनी चाहिए है, लेकिन जिहड़ी चाहत आ उहदी एक लिमिट होंदी है। अगर चाहिए ना तो असीं कुछ नहीं कर सकते। चाहत एक इहो जी चीज़ का नाम आ जिस तो बिना जिंदगी कंप्लीट नहीं हो सकती। चाहत करांगे तो सानू कुछ कामयाब होगा, चाहत करांगे तो जिंदगी अगे तुरदी है। चाहत हो तो असीं किसी मंजिल ते पहुँच सकते हैं। जे असीं चाहत ना रखिए बिल्कुल तो फिर सानू ये पता नहीं लगना असीं जाना किधर नूं, क्यों जब असीं चाहत ही नहीं करते पहुँचांगे किदां असीं। दूसरे पासे गल ये है कि अगर असीं चाहत नूं चाहत तो ज़्यादा चाहिए तो फिर वो बर्बादी का कारण बनते हैं। उहदे नाल परिवार दे विच टुट हुंदी है, उहदे नाल साडी जिंदगी नाल खिलवाड़ हुंदा है। ज़्यादा चाहत जां गलत चाहत करके साडियां दुश्मनियां पैंदियां हन। इत्थों तक लोग जिहड़े मेरे वीर ने प्रोग्राम किया सीगा मंगलवार नूं, उहदे नाल भी कनैक्ट आपां कर सकते हैं कि जिहड़ी डिज़ायर आ, जदों तुसीं ज़्यादा चीज़ां दी मंग कर लग पैंदे अपने आप तो, ਜਿਹੜੀਆਂ कि थोड़ी जी एबिलिटी आ, थोड़ी पहुँच आ, उत्थे तक पहुँचना नामुमकिन होंदा है। तो फिर सोचदा सोचदा डिप्रैस हो सकता है, होर गलत पासे भी बंदा एक्शन लै सकता है। इत्ते विचार करने आ कि जिहड़ी डिज़ायर आ, पंजाबी च आपां चाहत कहने, जिहड़ी चाहत आ, चाहत किन्नी होनी चाहिए जां नहीं होनी चाहिए। जे होनी चाहिए आ तो किन्नी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए। इत्ते विचार करनी है। जिहड़े अपने कॉलर आ उन्होंने मेरी गुजारिश है, कोशिश करियो कि जिहड़ी डिज़ायर आ इहदे आपां संबंध च गल करिए तो वधिया रहिंदा। आपां गल किसी बहुत आसानी नाल किसी पासे पहुँच जाने। कई बार हुंदा ना गल कोई होर हुंदी, आपां होर पासे कोई विशा जिहड़ी गल करदे वो भी बहुत इंपोर्टेंट हुंदा, लेकिन उस गलत पासे जा रहे फिर आपां दो फैसले नहीं कर सकते। आओ पहला उस वक्त करिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत धन्यवाद। सॉरी थोड़ा पहला 1-2 मिनट चुप करके बहना पैंदा। नहीं कोई नहीं, ये आपां इहदा भी कुछ कर दे, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत प्रोग्राम बारे पहले दसना हुंदा कि प्रो करना की प्रो। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो एक मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल आ, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। बिल्कुल। ये गज़ल मैं बाद आपां शेयर करांगे। पहला आपां जिहड़ा अज दा विशा हैगा आ, भगवान बुद्ध दी एक थ्योरी आ, एक गाथा हैगी आ कि दुनिया दुखों का घर है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि इंसान के करके दुख पैदा होंदे आ और इंसान ही इहदा हल है। अज आपां उस महान फिलोसफी ते गल कर रहे हैं। हालांकि जो पूरा कॉन्सैप्ट आ बुद्धिज़म का नहीं होना, नाम ये मैथ के है, वैसे मेरे हुण गल मन चाहिए कि एक बहुत बड़ा कॉन्सैप्ट आ। एब्सोल्युटली बड़ा कॉन्सैप्ट आ ते इत्ते गल करनी है। ते कॉल आप ली पहले स्वागत है जी। कौन कित्थों बोलदे सी? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, वेलकम। हु इज कॉलिंग एंड वेयर फ्रॉम? हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोलते जी? मैं धर्मचंद मेहर बोलदा जी। तुसीं कौन बोलदे? धर्मचंद जी। डॉक्टर साहब जय गुरुदेव। हाँ जी जय गुरुदेव जी। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ टॉपिक डिज़ायर ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ डिज़ायर ਆ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, फर्स्ट डिजर्व दैन डिज़ायर। लेकिन तुसी क्या भाई डिज़ायर दी लिमिट है, मेरे हिसाब नाल कोई लिमिट नहीं है डिज़ायर दी। ठीक है। अनलिमिटेड कॉन्सैप्ट है डिज़ायर का। क्यों? जे असीं लिमिट रखांगे तो असीं उन्ना की अगे वध सकांगे जिन्नी की लिमिट रखी हुई है।
लेकिन ਵਧਣ ਦੀ कोई लिमिट नहीं है दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ। डिजायर करना बहुत ही एक अहम जिंदगी की सोच का हिस्सा है। जे आम तौर पर तुम सुनिया होगा थिंक बिग। हाँ जी, थिंक बिग, यस। थिंक बिग जड़ा वो ये दस रहा कि डिजायर की लिमिट कोई नहीं। जिन्ने भी लोग चलते पुलते जिन्होंने कह सकते हैं, चाहे एजुकेशन च हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे पोलिटिकल अरीना च हो, चाहे किसी भी पासे हो, उन्होंने दे ऑलवेज थॉट बिग एंड बिकॉज दे थॉट बिग उन्हें डिजायर भी बड़ी हो गई, वो तो थोड़ा लिमिट नहीं रखी। अज जी स्थिति है गरीब लोगों की, जिस तकरीबन 50-60 करोड़ इंडिया के विच बंदा बैठा जी, दी डिजायर जड़ी है वो काम नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने डिजायर बहुत छोटी छोटी है। मिसाल के तौर पर मैं दस, जेडे स्टूडेंट लड़के लड़कियां पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पेपर डिग्री लैन वास्ते, तो यही निशाना होंगे कि सानू कितने नौकरी मिल जाए, और ज़्यादातर टीचर की नौकरी मांगते हैं क्योंकि सिक्योर जॉब हैगी या क्लार्क की जॉब हैगी या कोई होर छोटी मोटी नॉन गैजेट पोस्ट है, उन्होंने डिजायर इन्नी है। यही वजह है कि वो चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन वो पा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जी डिजायर की लिमिट रखी हुई है। जी विद्या ने उन्होंने चीज़ देनी सी वो तो उन्होंने आपे लिमिट ला दी हुई है। सो कहने का भाव है जिन्ने भी दुनिया के कामयाब जिदा डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये डॉक्टर साहब की डिजायर होती कि मैं BMA पढ़ के खत्म कर देना तो PhD नहीं सी कर सकते। इन्होंने डिजायर रखी कि मैं PhD करनी है, PhD करके मैं वधिया सोच रखनी है, वधिया सोच रख के मैं वधिया लिखना, वधिया लिख के और प्रचार करना और दुनिया के सुधार लिया की कोशिश कर रही है कि तुम दोनों कर रहे हैं इस वेले। सो कहने का भाव है कि डिजायर लिमिट नहीं होनी चाहिए। गरीबी नूं अगर जड़ों पुटना तो डिजायर नूं बिग करना पड़ेगा और वो वास्ते उपराले करने पैणगे जेड़ी वो डिजायर नूं पूरा कर सकन। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मिता साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, हुण मैं तुहानूं रोकना नहीं, जिन्ना मर्जी टाइम लो। नहीं कोई नहीं। मिटा साहब ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲਿਮਿਟ। डिज़ायर्स यानी कि होनी बहुत जरूरी हैगी आ, जिन्होंने आप गोल भी कहने हैं बड़े यानी कि जरूरी हैगे आ। पर दूसरे पासे यानी कि ये भी गल हैगी है यानी कि वी हैव टू टेक द बेबी स्टैप्स। तो अंग्रेजी में इनू स्मार्ट कहते हैं, स्मार्ट यानी कि SMART। इस तो मतलब यानी कि तुहाडा गोल हैगा वो स्पैसीफिक होना चाहिए। तो मैं फिलोसफी के बाद चुना जी बुद्ध की फिलोसफी है यानी कि ਜਿਹੜੇ M हैगा वो दैट गोल शुड बी मेजरेबल, तो A यानी कि हैगा A शुड बी अचीवेबल, तो R यानी कि होंदा जिहड़ा रियलिस्टिक, तो T होंदा हैगा टाइम बाउंड। भी इन्ने समय दे विच जे मैं हुण फॉर एग्जांपल डिग्री करनी हैगी आ तो मैं टाइम बाउंड यानी मैं 3 साल दे विच यानी कि जां 4 साल यानी कि दे विच जिहड़ा हैगा 10वीं तो बाद यानी कि 14वीं तक भी मैं 4 साल यानी कि लाने हैं, टाइम बाउंड है तो रियलिस्टिक भी है। तो उहदे लई तुहानूं यानी कि हैगा स्टैप यानी कि लेना पैंदा भी मैं पहले जो हफ्ते में इन्नी पढ़ाई करनी है, दूजे हफ्ते में इन्नी पढ़ाई करनी है। तो इस करके ये बहुत जरूरी है यानी कि जी गोल हैगा डिज़ायर यानी कि हैगी आ वो रियलिस्टिक होवे। तो जड़ियाँ ज़्यादा असी डिज़ायर्स यही करते हैं भी हाँ जी धर्मचंद मेहर जी यानी कि रोल्स राइस है तो मेरे तो यानी कि रोल्स राइस है नहीं गी, यानी कि यानी कि फलाने वाल देख के कंपीट यानी कि करना है। मेरा ख्याल एवरीबॉडी इज यूनीक इन दिस वर्ल्ड। तो उस यूनीकनैस नूं काम अपने यानी कि रखने के लिए उन्होंने कायम रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है भी तुहाड़ियां जिहड़ियां डिज़ायर्स हैगियां वो रियलिस्टिक होने। तो जिद्दां महात्मा बुद्ध साहब ने भी कहा है भी तुसीं नहीं तां जिहड़ियां बहुत खाशां हैगियां वो दुखां दा घर है, तुसीं अपनियां बहुत ज़्यादा आमंगां दी खाशां वधा लैने हैगियां एंड दैट एक्चुअली डजंट हैल्प यू। आप एक कॉल भी ले लीए। हाँ कॉल भी ले लीए नाले। हेलो जी, कौन तो कित्थों बोलदे? स्वागत थोड़ा जी। हेलो जी, मैं फकीर चंद चौहान बोलदा। वेलकम चौहान साहब, सुनो की हाल चाल? चौहान साहब वेलकम। देखो अज जिहड़ा आपने विषय रखिया चाहत दा ये बहुत ही शलाघायोग है, क्योंकि देखो कोई भी जिहड़ा इंसान आ जिस भी उस स्थिति दे विच पैदा हुंदा वो किन्ना अमीर है या गरीब है ये ते भी वो निर्भर करता। पर वड्डी तां गल है भी कुछ जिहड़ियां चाहत तुहाडे लई बहुत जरूरी है, जिस तरह अच्छी सेहत दा होना, ठीक है ना, अच्छी सेहत दा होना, ठीक है ना, 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 ठीक
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸੀ 550 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੌਦਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਯਾ ਜੀ ਗੈਕਵਾੜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗਾ ਕੋਲਾਪੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਆ, ਏਡੀ ਕਈ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਜਾਣੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ। 75% ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੈਲਥ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ, ਜਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੁੰਦਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਖਰਚੋ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚਾਹਤ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਹੋਣ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥਾਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹਾਸਰਾ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਆ, ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੇੜ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ?
ਹੈਲੋ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋਟਸ ਤੇ ਐਂਡ ਬਲੀਫ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਚਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਲੈ ਕੇ ਉਡਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਦਿਓ ਇੱਕ ਫੇਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਚਾਹਤ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਹੋਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਾਹਤ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਹਤ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਾਹਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਨਾ ਨੀਚੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚਾਹਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ? ਹੈਲੋ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕੰਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਰਬੰਸ ਬਾਲੀ ਫਰੋਮ ਲੰਡਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ जनाब अली, गुड इवनिंग तो है ही। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। जय भारत, जय भीम। हाँ जी, जय भारत, जय भीम। मैं क्या कहूँ कि भागे जा रहा था तो मैंने आपका प्रोग्राम थोड़ा सुन लिया, तो वो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं कोई पत्थर मार दूं तालाब में, तो थोड़ी बहुत अच्छा किया आपने, थोड़ी तरंग पैदा हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी सुना था मिस्टर मिड्डा को लंदन से, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। आपका जो टॉपिक है दुनिया दुखों का घर है जी, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि जन्म से लेकर मरने तक जो कुछ भी हम करते हैं वो स्ट्रगल है। और इसके लिए मैं दो लाइनें, आपने मिर्जा गालिब की बोली थी, मुझे भी शायर की दो लाइनें याद आ गई, उसके साथ मैं समाप्त करूंगा। तो वो लाइनें हैं कि मरने की दुआएं क्यों मांगो, मरने की दुआएं क्यों मांगो, जीने की तमन्ना कौन करे, वाह। चाहे ये दुनिया हो जा वो दुनिया, फिर खास से दुनिया कौन करे। थैंक यू जी, थैंक यू, जय गुरु। थैंक यू। बहुत खूब। हाँ जी डॉक्टर साहब। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੂ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਅਤੇ
ਤੇ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹਤ ਖਣੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਰਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਮਿਸੀ ਰੱਤੂ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ, ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰਾ ਬੋਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 58 ਦੀ ਆਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਨਾ ਫ੍ਰਿਜ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਫੈਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਅਮੀਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਦੀ ਸਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਰੱਬ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ, ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਚਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਟੋਲਿਆ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਲਿਆ ਉਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ। ਨਾਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪੀਪਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪੀਪਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਥਰੂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਮੇਕ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਹ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। हेलो, नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, सुमन साहब। सुमन जी, नमस्कार। इसमें डिजायर पहली गल तो जे ते धार्मिक पक्ष तो देखिए तो डिजायर जिहड़ी आ बुद्ध धर्म के मुताबिक भी, बाकी धर्मां के मुताबिक भी, दिस इज दी बेस ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। जिन्नियां भी मतलब प्रॉब्लम शुरू होनियां वो डिजायर तो शुरू होनियां। हुण ये डिपेंड करता भी तुसीं डिजायर की करते हैं। मिस्टर मान साहब की गल मैंने बहुत अच्छी लगी भी डिजायर करन विच, कोई चाहत रखण विच, अपनी चाहत नूं पूरा करन विच, ओहदी कोशिश करन विच कोई हर्ज नहीं, प्रोवाइडेड कि तुसीं दूसरिਆਂ ਦਾ घर नहीं खराब करते। बिल्कुल बिल्कुल। तुसीं दूसरिਆਂ ਦੇ घर नूं नहीं लुटदे। जी सदके चांद और तमारों की, चांद और सितारों की तमन्ना करो, कोई अर्ज नहीं। पर उत्थे जांदे आ ना जिहड़े घर विच बाटे जिहड़े तुहानूं मिलदे ना लोग झोंपड़ियां विच, उन्हां ਦੀਆਂ झोंपड़ियां ना ढाओ। बेशक भी सारिਆਂ ਦੇ चल जाओ, सानूं कोई इतराज नहीं, पर दुख उदों हुंदा कि जद असीं बड़बड़ियां अपणियां कोठियां, अपणियां चाहतां नूं पूरा करन वास्ते असीं बाकी लोकां दे पेन दा ख्याल नहीं करदे। जी सदके पैसा कमाओ, बड़ी खुशी की गल है। अगर पैसा कमाया तो जेड़ा मतलब नीडफुल आ, जिस को जरूरत है, ओदा भी ध्यान रखो। फिर ये चाहत विच कोई हर्ज नहीं गा। तो जे मतलब टोटली इंडिफरेंट आ, मैनू कोई परवाह नहीं, कोई मरे कोई जीवे, मेरा रास्ता ठीक रहे, फिर डॉक्टर साहब कई दफा एक इंग्लिश की फ्रेज कही है जी कि मैं बर्नर्ड शाह की किताब तो ली सी। वो एक था लिखता जो यकदम याद आ जाए तो वो कहता भी
it is not a sin to hate your fellow human beings, but it is the essence of sins if we are indifferent of them. मैं पंजाबी ज़्यादा ट्रांसलेशन करता ना, कई लोग ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਫਰ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਉਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਡੈਸਪਰੇਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਬੇਧਰਮ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਆ, ਅੱਡੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਨਾ ਮਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਲਾਓ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੋ ਹੱਥ ਅੱਡ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਚੀਵ ਸਮਥਿੰਗ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਰਾਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੱਛੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले, निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफर पे दम निकले। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफर पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले, खुदा के वास्ते पर्दा ना काबे से उठा जालिम, खुदा के वास्ते पर्दा ना काबे से उठा जालिम, कहीं ऐसा ना हो जहाँ भी वहीं काफर सर निकले। खुदा के वास्ते पर्दा ना काबे से उठा जालिम, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी कहीं काफर सनम निकले, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइस, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइस, पर इतना जानते हैं कि कल वो जाता था कि हम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। एक गल मैनू आई मेरे याद डॉक्टर साहब वो है कि भाई ਖਾਹਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਆ? ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ।
ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢੁਕਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਉਣੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ 5 ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਲਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਅਸਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਡਿਜ਼ਾਇਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਫਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਕੰਸੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਸੰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉਤਰਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਖੋਲਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਵਾਲ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਸਟੋਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੌਖਸਾ ਗਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਟ ਘਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ। ਯੂ ਹਿਟ ਦ ਹੈਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਗਮਪਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗਮਪਰਾ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਮਿਲ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਨੀਡਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਡਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਵਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਵੀਰ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਗਲਾਉਣਾ, ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਵਾਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? हेलो जी, धर्मचंद जी, हरीश मल्होत्रा जी। मेरे को एक क्वेश्चन है। मैं तरसेम बंगर बेडफोर्ड तो बोल रहा जी। हाँ जी बंगर साहब। हाँ जी। पहला तो बोलूंगा, पहला तो बहुत धन्यवाद, थोड़ी चिट्ठी ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। दो इंग्लिश ਦੇ वर्ड ਨੇ डिजायर एंड ड्यूटी। हाँ जी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ,
मेरा ख्याल है अगर जे तुसी अपनी ड्यूटी समझो तो चंगा होगा। सो कैन यू डिफाइन दीज वर्ड हरीश जी? हाँ जी, मैं कर देना डिफाइन ਤੁਹਾਨੂੰ। देखो ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ फाइट करा, वो यानी कि मेरे फर्ज हैगा, वो मेरी ड्यूटी है। तो जे मैं उस ड्यूटी तो किसी होर पासे जाना हैगा तो मैं समझ लिया भी मैं अपना फर्ज जिहड़ा हैगा पूरा नहीं कर रहा। डिज़ायर जिहड़ी हैगी वो तो तुहानूं दस्सिआ भी जिस तरह कोई बंदा कह सकदा मैं बहुत बड़ा अमीर बना, जे मैं तो हुण रोल्स राइस हैगी आ, मैं इतों बड़ा हवाई जहाज लवां यानी कि जो होर लवां, या बहुत बड़ा मेरे तो मकान होवे, चोरी करके भी, टैक्स की चोरी करके भी, लोगों से जुल्म करके भी, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना के भी। सो आई थिंक दैट्स द मेन डिफरेंस आई कैन सी। थैंक यू। हेलो जी, कौन ते कित्थों मुस्तफा थोड़ा जी वेलकम जी, कौन ते कित्थों बोलदे जी? हेलो हेलो, हाँ जी करो गल जी। हेलो कौन साहब ते कित्थों बोलदे जी, गल करो। हेलो, मैं डॉक्टर मोहम्मद बोल रहा। स्वागत है जी डॉक्टर मोहम्मद सर जी। हेलो, मैं जरा टेलीविजन देर नाल ऑन कीता है ते ओह तुसीं डिज़ायर दे मतलब मैं क्या डिज़ायर दे सर जी मैं गल करना कि मतलब इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसिस एंड अपॉर्चुनिटी। ਹੁਣ मैं अपनी मिसाल देना, ਜਦੋਂ मैं ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਪੋਸਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਊਚਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨ 71 'ਚ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਯੂ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਆਰਮੀ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। मैं इत्थे इंग्लैंड च आ गया, हूँ मैं किस तरह आर्मी च करा, फिर इत्थे ही मैं अपना कैरियर बनाने का सोचिया। तो वो मतलब अगर मैं 1-2 महीने देर ना लांदा तो हो सकता मैं उत्थे पता नहीं किसी आर्मी कैरियर च हुंदा। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि डिज़ायर तो आदमी बहुत करता है, लेकिन आदमी की अचीवमेंट जी है वो डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसिस बड़े मतलब तुहाडे होने चाहिए ने फेवरेबल। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਈਡੀ ਅਮੀਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਐਂਟੀ ਰੇਸ਼ਲ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਯੂਰ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਈਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਪਾਲਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾ ਸਕਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਮਾਰਟ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੇ ਐਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਭਾਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੇਜਿਸ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਪਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਹਡਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਹਡਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਮਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਲਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਜਰੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਚੀਵੇਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ MA ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵੀ ਹੈ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, MPhil ਹੈ, PhD ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਪਲੇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪਾਰਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਯਾਨੀ ਘਟਾ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਦੇ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਚਨਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਹਿਚਨਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਲਟੇਰ ਵਰਗੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਚੱਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਤਾੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਝੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀਗੀ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਲੇਡ ਏ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਰੋਲ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 1917 ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ,
ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1928 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਰਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਆ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੂਗੀ, ਕੌਣ ਘੱਟ ਕਰੂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਨ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਲਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੜਕੀ ਲੈਣੀ ਆ ਲੜਕਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ ਇਹ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਕਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਅਚੀਵੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸਸ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਔਕਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਟੂ ਇਟ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਮਿਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਲਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਪਲੇ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪਾਰਟ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਵਰਤਾਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵਿਲ ਕਮ ਵੇਅਰ ਦੇयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇयर इज़ ऑलवेज अ door opens and take the opportunity and make the best use of it। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਰੀਚ ਦੇਅਰ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਰੈਸ਼ਨਲ, ਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਚੀਵੇਬਲ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੈਨ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਏ ਗੁੱਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੌਰੀ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਯੂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਾਂਸ਼ੀ TV 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੋਲੋਜੀ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਰਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਹੈਲੋ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੋ। ਅਤੇ
ਆਇੰਦਾ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਲ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵ ਯੋਰ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਾਹਤ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਓਵਰ ਚਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚਾਹਤ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਗਲਤੀ ਫਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੀ ਯੂ।